अखण्डमण्डलाकारं व्यक्तजेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमाराध्य परमकारुणिक जार प्रचंड आह्वान को प्रत्याख्यान कर देशर विभिन्न कोण अनुकोण अत्र विद्यमान भक्त शिष्य वृंद एवं संत समाज मंडली से परमहंस परिव्राजकाचार्य 108 श्री विमंडित ठाकुर निगमानंद परमहंस देवंक से पवित्र चरण पंकजर पवित्र धूलि को मोर शतकोटि दिव्य प्रणति। 110तम सार्वभौम भक्त सम्मेलन को दंडमुंडर कर्ता भाव परिचालित करुथिबा आसाम बंगीय सारस्वत मठाधीश श्रीमद स्वामी दिव्यानंद सरस्वती चरण पंकजर मोर शतकोटि दिव्य प्रणति। ठाकुर बाम हाथर अंगुली स्पर्श जे जाति परिचालित हो से प्रचंड सन्यासी वृंद निलग्न तपस्वी वृंद से चरण पंकजर मोर शतकोटि दिव्य प्रणति एवं सहित ठाकुर बाम हस्त अंगुली चारण जो भितर उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बलान् निबोधते क्षुरस्य धारा निशितं दूरते दुर्गम पथस्तत कवयो भवन्ति। एई दुर्गम गृहस्थ धर्म आचरण करुथिबा जो कर्मकर्ता कर्मर दौड़ी को हाथ में बांधि रखिछन्ति सेई ट्रस्टी मंडली एवं विभिन्न पद पदवी अभिषेकित विभिन्न दायित्व विमंडित एवं विभिन्न दायित्व निर्वाह करुथिबा बाम पार्श्व स्थित मोर समस्त से भक्त वृंद को मोर शतकोटि दिव्य प्रणाम एवं अग्रभाग सतीर्थ गुरु भ्राता वृंद ओम जटाचित समाजगता मर्दन्दुत शेखरा लोचन त्रय संयुगता पुण्यन्दु सदृशाना तप्त कांचन वर्णाभां सुप्रतिष्ठा सुलोचना नवजौवन संपूर्णां सर्वाभरण भूषिता सुचारुरत्नं तद्विपिन्नोन्नत पयोधरा त्रिभंग स्थान संस्थानां महिषासुर मर्दिनी सेई जगत जननी अंशभूता मातृमंडली एवं गुरु भ्राता भ्रातामानक मोर एक पदरे एवं शतपदर शक्ति संचारण करने परी जय गुरुकृति संभाषण गोटे संघ होइथिला सत्य युगरे दुई जन को नहीं मांकर ना होछि देवभूति एवं एई साधारण अभिव्यक्तिर केंद्र बिंदु थिले कपिल महामुनि जे भगवान एक अवतार आम तो बोलते ना बांग्ला भाषा আমাকে মিক্সচার হয়ে যাবে বলতে বলতে ভ্রান্তি আসছে। কপিল দেবহূতি সম্বাদে একটা বার্তা অমূল্য বিনয় সহিত এবং সতী ଥିଲେ শ্রোতা। ଆପଣମାନଙ୍କ ମା ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଜଗତ ଉଦ୍ଧାରର ଉପାୟ କ'ଣ, ଜଗତ ସୃଷ୍ଟିର ଉପାୟ କ'ଣ, बापधन केउ पथ गले सृष्टि लीला तत्व मो अनुभव करि आपण ठाकुर निगमानंद प्रदर्शित सही सृष्टि चक्र को जो अनुध्यान करिथिबे ज्ञान चक्र को जो अनुध्यान करिथिबे एई चक्र को भाषा माध्यम में सुनिबा पई जने मां जिज्ञासा करथिले सेतेबे से कहिथिले अद्वितीय ब्रह्म अहम बहुस्वाम प्रदाय ज्ञान रे आपण ठाकुर तत्व मान पाइबे जाको अति सहज रे ठाकुर हमको बुझाई देले जो भाव में अनुप्राणित हो गले जार प्रचंड विश्वास रे जमुनार जल मध्य जेपरि विपरीत जुग को गतिशील करे एवं पर्वत मान मध्य उड्डयन होबा पई शक्ति संचालन करंती जार आह्वान मेघमान मध्य स्तब्ध हो गले जार आह्वान ए प्रचंड बात्यार प्रभाव मध्य ए
ସମ୍ମିଳନୀକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରିପାରୁଛେ। ସେଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେବଳ ମାକୁ ବୁଝେଇ ନାହାନ୍ତି। କପିଳ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, କପିଳ ଜଣେ ମାକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ, କପିଳ ମହାମୁନି ଜଣେ ମାତାଙ୍କୁ ଭାବାବିଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନୀଳାନନ୍ଦ କୋଟି କୋଟି ଜନତାଙ୍କୁ ଭାବାବିଷ୍ଟ କଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାବ। ଆସନ୍ତୁ এই ভাব বিনিময় পর্যায়ে সে কোন চাহিলে না দুই প্রকার জীবন তাকে অবলম্বন কলে। জীবন দুই প্রকার, গোটিয়ে পক্ষরে সমৃদ্ধ জীবন মিন্স দি ইম্প্রুভড লাইফ টুয়ার্ডস টু টেক देम এজ দি পারফেক্ট লাইফ। দুইটা জীবন আমার পাখে আছে, দুইটা ভাবময় জগৎ আছে। जो जगत रे अभाव ही अभाव, I want more and more, I need more and more, I think more and more, I shall do more and more. That is known as अभावमय जगत, deficit, the world of deficit. किंतु ए जो जगत आपण माने बसिछंती, एठी अभाव नथिले कोन हबो? आलोक नथिले अंधार, अंधार नथिले कौन हबो ना अंधार नथिले आलोक हबो, अभाव नथिले कौन हबो, अभाव नथिले भाव हबो। ए भाव का आसे कोठु ना मु गोटे कथा कहूची, ए जगत आउ दुईटी सूत्र ऊपर निर्भर। गोटे तत्व सूत्र होची आश्रय, आउ गोटे सूत्र होचंती आश्रिता। गारोहिले जेतेबेले आश्रय आश्रिता एकत्र होइथिले, एइभଳି कौनसी गुरु होई नांती। आपण माने बोधे बुझि पारुथिबे, मु ठीक भाबे कहि पारुछि कि नाही। से भितरे जो संपर्क थिला, जगतजननी जेतेबेले हाथी छाती ऊपर बसी केतेबेले जाया, केतेबेले जननी, केतेबेले कन्या रूपे परिवर्तन होउथिले, सेतेबेले माया विद्ध जगत को, माया जुक्त जगत को माया मुक्त करबार प्रेरणा देउथिले। गुरु हेलार जो शक्ति संपन्न करिथिले, सेठी जो भावर प्रकाश होइथिला से उत्तुंग भाव। से आसेला कोठु ना से जण देले, बाबा ठाकुर नीलमानंद तुम भावमय जगत तैयारी कर। आज आमे जो भाव रे एकत्रित अच्छे, जो आद्र सज्जा मध्य में सुख समृद्धि प्राप्तिर आशा कल्पना करि पारुछे, जो आद्र सज्जा आमको स्वर्गीय सुख संपादन करि पारुछे, से होछि भावर प्रथम विकास। रामायण जुगरे गोटे कथा रामचंद्र कहले, सीता को लक्ष्य कर देख फूलवन विशाल कानन तरुलता पत्र नहीं गो, कि सुंदर दिशे ए यज्ञ जनक पुष्प स्तबक पाई गो। रामचंद्र कहले ए विशाल कानन रे पुष्पर स्तबक मान दोलायमान एवं दोदुल्यमान स्तबकर उन्मत्त गंध प्रवाह वायु द्वारा प्रवाहित होई समस्त को उल्लास करुछि। सते लता केते भल। एतक सुनि सुनि सीता ठाकुराणी कांदिले। कांदिबार अर्थ महाप्रभु मत प्रशंसा करुछन्ति। कारण जगत रे आउ जदि किछि शत्रुता थाए, जगत रे जदि आउ किछि विपत्ति थाए, जगत रे जदि आउ किछि अनादर वस्तु थाए, सेटा होछि निजर प्रशस्ति श्रवण, निजर प्रशस्ति श्रवण, निजर प्रशंसा को जे सुनी उल्लसित होई पारे, से होछि प्रथम विपत्ति। सीता ठाकुराणी कांदिले, जानहि नाथ हेमंत संपत्ति तरुलता तार स्थान गो। अर्थात परथरे कहले, प्राणनाथ तमे अछ बोली मु अछि, द्रुम अछि बोली लता अछि,
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୁଝିଗଲେ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ତତ୍ତ୍ୱରେ ମତେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବୁଝେଇଦେଲେ ମୋର ସ୍ୱୀକୃତି ଗତ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଅଛେ ଏଥର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ବେଶ ଜାଣିଗଲେ ହେ ପ୍ରାଣନାଥ ହେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଏ ତୁଙ୍ଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତୁମେ ଅଛୁ ବୋଲି ଏ ସମସ୍ତେ ଶଶାଗର ଧରା ତୁମକୁ ପରିକ୍ରମା କରି ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ। ଏବେ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଯିବା। ତ୍ରିପାଦସ୍ୟମୃତଂ ଦେବୀ ଜଗତଗୁରୁ ତିନି ପାଦରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ପାଦମେକଂ ଚ ପ୍ରକୃତି। ତିନି ପାଦରେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ, ତିନି ପାଦରେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ତିନି ପାଦରେ ଅଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ ଭଗବାନ। ଆଉ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପାଦରେ। ଯୋଉ ତିନି ପାଦର ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମରେ ଯୋଉ ତିନି ପାଦର ଶକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତିମୟ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରିୟମାନେ ଗୁଣ କର୍ମାଣି ସର୍ବଶଃ ଅହଙ୍କାର ବିମୂଢ଼ତାଂ କର୍ତ୍ତାହମିତି ମନ୍ୟତେ। ଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ମନେ କରି ସେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଯାପନ ପଦ୍ଧତି କରିଛି। ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧ ଜୀବନ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ନାଁ କହୁନାହିଁ, ଅନେକ ସଦ୍ଗୁରୁ ନାମରେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଜୀବନର ସମୃଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ତାହା ପତନ ଆଡ଼କୁ ନା ଉତ୍ଥାନ ଆଡ଼କୁ। ରାବଣର ସମୃଦ୍ଧମୟ ଜୀବନ, ସିଏ କେବେ ଦରଖାସ୍ତ ଧରି ଲୋନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇନଥିଲେ ଲାଇନରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଜୀବନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଜଣଙ୍କର ଚପଲ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ନଗ୍ନ ଚରଣ, କଠଉ ଶୂନ୍ୟ, ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ଶୂନ୍ୟ, ଆପତ୍ତି ବିପତ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଜଘନ୍ୟ କଣ୍ଟକିତ ବନପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଉଛି। ମାର୍ଗେ ଶାଖିନଂ ରତ୍ନବେଦୀ ବେଦ୍ୟାಂ କିନ୍ନରୀ ବୃନ୍ଦଗୀତଂ ଗୀତେ ମଙ୍ଗଳ ମୌଦ ବାକ୍ୟଂ ବାକ୍ୟେ ତତକଥା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାଁଟା ଆସିଯାଇଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ପରିଚୟ। ଅଭାବ ଜୀବନ ହେଲା ସମୃଦ୍ଧ ଜୀବନ। କେହି କହିଲା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିନିଅ ତମ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଚାଲିବ। ନା ଆଜ୍ଞା, ମିଛ କଥା। ସେ ଗୁରୁ ଆମ ଗୁରୁ ସେ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି। ତାର ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାୟୀକରଣ କରିବା ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାୟକଂ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଭୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, that depends upon the perfection towards surrender। ସମର୍ପିତ ହେବା ପାଇଁ ଭୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଭୁକ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିଛି ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉନି, ଆମେ ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉନି। ଭୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇନେ। ଭୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ ଆମ ମା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କମ ଲୋକ ଥିବେ ମହାରାଜ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ପଇସା ଚାଲେ। ଘୋଡ଼ା ପଇସା ତମ୍ବାରେ ଘୋଡ଼ା ଚିହ୍ନ ଥିବା ପଇସା। ମତେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପଇସା ଦିନକୁ ଦିଏ। କଣ୍ଡିସନ ଗୁହାଳଟା କାଢିଦବ। ଗାଈ ଗୁହାଳଟା କାଢିଦେଲେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ପଇସା ମିଳିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର ଘୋଡ଼ା ପଇସାଟା ପାଇଲି, ଗାଈ ଗୁହାଳ କାଢିଦେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି। ଘୋଡ଼ା ପଇସାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା, ଇନିସିଏସନ to go towards that world। ଅଭାବମୟ ଜଗତରୁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଏଠି ଭଗବାନ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପରମହଂସ ପରମାରାଧ୍ୟ ପରମହଂସ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଅଭାବରୁ ଭାବ, এই ଭାବର ସ୍ତର କଥା କହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ, ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଆଶ୍ରିତା। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛି ଆଶ୍ରିତା ଅଂଶ। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଅନୁସାରେ ଆମେମାନେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ, ଆଉ ଆମର ଆଶ୍ରୟ କେବଳ ସିଏ। ଏଠାରେ ଆସନ୍ତୁ ସ୍ତର ଭେଦ। এই ଆଶ୍ରୟ ଆଶ୍ରିତା କହିବାର କାରଣ ସ୍ତରଟାକୁ ବୁଝିପାରିବା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରର ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ସ୍ତର।
ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଜ ଶେଷ ହେଇ ଆସିଲାଣି ମୁଁ ଏଥର ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମହାରାଜ। 5 ମିନିଟ୍ ଚାର୍ଜ, 5 ମିନିଟ୍। ନାଇଁ ଏଇ ରିକ୍ସା ଯାକ ପୁରୀର ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚାର୍ଜ ଯୋଉଠି ସରିଲା ସେଠି ରଖିକି ଯିବ ଆପେ ଆପେ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଚାର୍ଜିଂ ହବନି। ମୁଁ ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କହିଦଉଛି, ଆମ ପାଖରେ 3ଟା ସ୍ତର ଅଛି, ଆଉ 9 ପ୍ରକାର ଗୁରୁଙ୍କର କେମିତି ଅମୃତମୟ ଜଗତରେ ଭାବମୟ ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶ ଅଛି ସେଟା ମୁଁ ପରେ କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ଦେଖି କହିବି। ସେଟା ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ସନାତନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଗରିତ କଥା। ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ହେଉଛି ଇନିସିଏସନ। ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ଯାହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନରେ, ଯାହାର ଆହ୍ୱାନରେ, ଯାହାର ପ୍ରେରଣାରେ ଆମେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ସେଇ ଜଗତର ସ୍ତରଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ତର, ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ସ୍ତର। ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ହେଲେ ଆଶ୍ରୟ 2ଟା। ଠାକୁର ଆମକୁ କହିଦେଲେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ସାଧନା ହେଉଛି ଏକାଧାରରେ ଜପ ଓ ଧ୍ୟାନ ଓ ମନ୍ତ୍ର। ଜପ ଓ ଧ୍ୟାନ ଓ ଗୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ଆମେ କଲେ କି ନ କଲେ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସହଜରେ ନେଇଗଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ବେଶ, ଭୂଷା, ଲୁଗା, ପଟା, ନିୟମ, କାନୁନ ଏସବୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଅବସ୍ଥା। ସେଥିରେ 2ଟି ଥାଏ ଆଶ୍ରୟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନାମ। ଆମେ ସେଟା ସହଜ ଲବ୍ଧ କେବେ କୋଉ ଜନ୍ମରେ ବହୁମାନ ଜନ୍ମମାନ ମତେ ଜ୍ଞାନବାନ ମାମ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି ସମାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସାଧନା ଆରମ୍ଭ 2ୟ ସ୍ତରରୁ। 2ୟ ସ୍ତରର ଅବସ୍ଥାର ନାମ ହେଉଛି ମଞ୍ଜରୀ। ବୈଷ୍ଣବମାନେ ସାଧକ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷମାନେ ଜାଣିବେ ମଞ୍ଜରୀ ଏକ ସାଧନ ପଦ୍ଧତି। ବ୍ରଜଭୂମିର ଅତି ଉତ୍କଟ ସାଧନା ମଞ୍ଜରୀ ସାଧନା। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଭାବମୟ ଜଗତ। 16 ଗୋପମୟ ନାରୀ ଯୋଉ ସୂତ୍ରରେ କେବଳ 8ଟି ସାତ୍ବିକ ଲୀଳାରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଏ, ଅଶ୍ରୁ, କମ୍ପନ, ଲୋମୋଦ୍ଗମ, ସ୍ୱେଦ, ବୈବର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ତମ୍ଭ, ପ୍ରଳୟ ଆଦି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରେମିକ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଥିବେ ଏ ସାତ୍ବିକ ଗୁଣମାନଙ୍କର କଥା ଭିଜିବୁଲ ବଡି କାହାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି ଏବେ ରାଗ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଜଗତରେ, ସେଇ ଭାବ ଜଗତରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ 3ୟ ସ୍ତରଟା ହେଉଛି ଭାବ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏ ଭାବ ବିନିମୟ ଶବ୍ଦଟା ଠାକୁର କେତେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ କରି ଏତେ ଫିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି। 3ୟ ସ୍ତର ଅର୍ଥାତ ଥାର୍ଡ ଲେୟର, ଦି ଲାଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ, ଦି ଶେଷ ସାଧନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କିଏ କ'ଣ ଭାବ ପାଇଲା, କିଏ କ'ଣ ସୁବିଧା ପାଇଲା, କିଏ ଅସୁବିଧାରେ ପାଇଥିଲା, କିଏ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଜିଣି ପାରୁନଥିଲା, ଠାକୁର ଜିଣେଇ ଦେଲେ। ୟାକୁ ଭାବ ବୋଲି ବିଚାର କରି ଅସଲି ଭାବରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ବୋଲି ବିଚାର ହୁଏ। ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ ଭାବ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା। ଏହି ଅବସ୍ଥାର ଆଶ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ଭାବ। ଅତଏବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଥର ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବୈଷ୍ଣବୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତାର ଆଶ୍ରୟ ହେଉଛି 2ଟି, ନାମ ଆଉ ମନ୍ତ୍ର। ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ଆଜି ଅନେକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାମଟା ଅଛି ଜୟଗୁରୁ ନାମ। ଜୟଗୁରୁ କହିଲେ ସଂସାର ଜୟତି ଜୟକାର ଟେକାଟେକି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ସହିତ ମହାମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଜୟଗୁରୁର କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମିଳନ ଅଛି। ଆଉ କେତେବେଳେ ମହନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ, ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ହୁଏତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ତାର ଆଶ୍ରୟ ହେଉଛି 2ଟି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନାମ। ମନ୍ତ୍ର ଗୋପନ ସ୍ମରଣ, ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ। 2ୟ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ମଞ୍ଜରୀ। ମଞ୍ଜରୀର ଆଶ୍ରୟ ହେଉଛି 2ଟି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରସ। ଭାବ ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ। ଭଲ ପାଇବା ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ଅପରକୁ ଅର୍ପଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଯାହାର ନାହିଁ, ଯାହା ହୃଦୟରେ ଅନାବିଳ ପ୍ରେମର ଅଭାବ ଅଛି, ଅଭାବମୟ ଜଗତରେ ଭାବ ଆସିବ କୋଉଠି ଭାଇମାନେ? ତେଣୁ ଆମକୁ ଭାବମୟ ଜଗତକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଆଶ୍ରୟ ହେଉଛି 2ଟା, ପ୍ରେମ ଆଉ ରସ। 3ୟ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଭାବ। ସର୍ବଶେଷ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଭାବ।
संपूर्ण अवस्था हूँ भाव, संपूर्ण जीवन मूलधन हूँ भाव एवं तार आश्रय मध्य भाव। अतएव सिद्धांत भावर नाम, अवस्थार नाम भाव, आश्रयर नाम मध्य भाव, अर्थात पिता मध्य भाव, माता मध्य भाव, जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व पिता माता एकत्रीकरण करी हुंती। यही कथा पचारिथिले कबीरजी महाराज को जे अचिंत्य भेदाभेद तत्व गोपी मान जो सम्मिश्रित हो जाइथिले, आपण टिके कहि दियंतु प्रेमर भाव कौन। सेतबेले से कहले, मु शेष शब्दटा कहूछि, कबीरा कबीरा क्या बोलो, अरे कबीरा कबीरा क्या बोलो, बेचारी पूरा शेष जाओ जमुना के तीर, एक गोपी का प्रेम में बह जाए कोटि कवि। ये जो भावर बन्या चली केते केते साधक ये भावर हजि जीवे। एई तो बाणी श्री गुरु चरण विश्राम दे समर्पण करे मु एठो विदाय नउछि। जय गुरु।